Hello students, welcome to today's video. In last lecture, we have learned that back cross and reciprocal cross. You know that Mendel conducted the ample crosses, the number of crosses, abundant crosses, and because of conduction of many crosses, he had succeeded in his experiment. One of the reasons behind his success that conduction or experiment on many cross by many types of crosses. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलंय बॅक क्रॉस आणि रेसिप्रोकल क्रॉस काय असतं ते. What is the back cross? Again, we will revise the definition that back cross, it is the cross in which F1 hybrids are crossed with any one of its parent. Either of their both parent. दोन्हीपैकी एका पॅरेंटशी F1 चा क्रॉस करणं म्हणजे बॅक क्रॉस होतो. And when F1 hybrids are crossed with their dominant parent, when F1 are again revised backly crossed with their dominant parent, then it is called as a back cross, but it is a dominant back cross. And the dominant back cross, it is eitherly called as a out cross. It is a out cross. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण out cross बघितला होता. Today we going to learn the test cross. Test cross, it is again one of the type of back cross. हा back cross चाच एक प्रकार आहे. आपण डेफिनेशन बघूया त्याची. A cross of F1 hybrid who is involved in the cross, that is a cross of F1 hybrid with its homozygous recessive parent. कुणाचा क्रॉस आहे हा? एक पॅरेंट कोण आहे? F1 हायब्रिड आहे आणि दुसरा पार्टनर, दुसरा इंडिव्हिज्युअल कोण आहे? दॅट इज द होमोझायगस रिसेसिव्ह पॅरेंट. यू नो दॅट recessive parent is always homozygous in nature. And the dominant character is either homozygous or heterozygous. जेव्हा आपण क्रॉस मध्ये बघतो, suppose a cross between a tall and dwarf plant is there, that parental tall must be homozygous, but the F1 tall is a naturally heterozygous because it is made up of two homozygous parents. टॉल हा होमोझायगसही असू शकतो, हेट्रोझायगसही. जसं राऊंड हा हेट्रोझायगसही असू शकतो, होमोझायगसही, तसं ड्वार्फ किंवा रिंकल कॅरेक्टर रेसेसिव्ह नेहमीच होमोझायगस असतात, कारण रेसेसिव्ह ॲलिल्स हे त्याच्या सिमिलर ॲलिल्सच्या प्रेझेन्स मध्येच एक्सप्रेस होतात. दॅट रेसेसिव्ह ॲलिल they only express in presence of its similar allele, identical allele. Therefore, recessive is always homozygous. बघा, टेस्ट क्रॉसची डेफिनेशन काय होते? A cross of F1 hybrid with its homozygous recessive parent. दोन शब्द इथे लक्षात ठेवायचे, F1 hybrid and homozygous recessive. Then आपण नॅचरली नेहमीचं जे एक्झाम्पल बघतोय, अ क्रॉस बिटवीन अ homozygous tall and homozygous dwarf, there is a formation of all gametes with capital T in tall and small t in dwarf. Why we are taking only one gamete for the consideration? In last video, we have seen that the homozygous organism produces all the gametes with the similar alleles. सगळे gametes कसे असतात? एकाच प्रकारचे असतात. का? तर होमोझायगस ऑर्गॅनिझम आहे म्हणून सगळे गॅमेट्स सिमिलर प्रकारचे होते. When there is a selfing or self-breeding of the F1 produces two types of gametes. Because the genes are segregated from F1 is heterozygous, therefore it produces two types of gamete, and parents are homozygous, therefore they will produce the only similar type of gamete. Therefore, for the consideration, for the convenience, we are taking only one type of gamete. ठीक आहे? Then बघा, आपण नेहमीचं एक्झाम्पल बघतोय. डॉमिनंट पॅरेंट आहे कॅपिटल टी, रेसेसिव्ह पॅरेंट आहे स्मॉल टी. द गॅमेट्स आर विथ द कॅपिटल टी अँड स्मॉल टी. द F1 आर विथ द कॅपिटल टी स्मॉल टी. दॅट F1 इज अ हेट्रोझायगस. F1 कसं आहे? हेट्रोझायगस. ठीक आहे? पण सगळे प्लांट्स F1 चे कसे आहे? टॉल आहे. देन when F1 are, but F1 is tall, but it is a heterozygous tall. कसं कळालं F1 चा tall हा heterozygous tall आहे? When Mendel conducted the self-breeding of the F1 generation, when organism will produce two different types of a genotype, two different types of phenotype, or two different type of organism, individual population, then that organism is considered as a heterozygous. By producing the next some generation,
the organism will consider as homozygous or heterozygous. Homozygous organism, they will produce on selfing, they will produce the same genetic character on selfing, but on selfing जर सेल्फ पॉलिनेशन केलं एखाद्या प्लांटचं तर सेम जेनेटिक कॅरेक्टर तयार होत असतील तर समजायचं ते प्लांट होमोझायगस आहे त्याच्या कॅरेक्टरसाठी. आणि जर प्लांट नेक्स्ट काही जनरेशन मध्ये डिफरंट कॅरेक्टर प्रोड्यूस करत असेल पण पहिल्याच जनरेशन मध्ये तरी सेल्फ ब्रीडिंगने डिफरंट कॅरेक्टर प्रोड्यूस करत असेल तर आपण त्याला काय म्हणू, दॅट प्लांट इज 100% हेट्रोझायगस. F1 is a heterozygous. By checking its self breeding, we are getting two types of plants, some tall and few are dwarf. Therefore, F1 is considered as a heterozygous. F1 ला heterozygous का म्हणतो, कारण F1 च्या सेल्फिंग मधून आपल्याला काही प्लांट टॉल तर काही ड्वार्फ मिळतात, मिश्रण मिळत आहे. म्हणजे एकाच प्लांटची हाईट टॉल आणि ड्वार्फ किंवा इंटरमिडिएट हाईट नाही, काही टॉल तर काही ड्वार्फ प्लांट मिळतात. ठीक आहे, तर टेस्ट क्रॉसची डेफिनेशन काय बघितली आपण, अ क्रॉस ऑफ F1 हायब्रिड विथ homozygous recessive parent, then it is called as a test cross. हा जर क्वेश्चन बोर्डला आला तर या क्वेश्चनची नीड काय असेल, व्हॉट इज द नीड ऑफ दॅट क्वेश्चन, आन्सर मध्ये तुम्ही काय काय लिहायला पाहिजे, डेफिनेशन, एक्झाम्पल, सोल्युशन ऑफ दॅट एक्झाम्पल, क्रॉस, कंडक्शन ऑफ क्रॉस, then uses or significance or efficiencies of test cross or comparison of a test cross and a back cross, and lastly one of the significance is explained by example how to find the genotype of any organism with the help of a test cross. ठीक है, that this is the need of the total question. एवढं आपल्याला लिहायला लागेल क्वेश्चन साठी. either it will be asked for a 3 marks, 2 marks साठी डेफिनेशन आणि एक एक्झाम्पल, 1 मार्क साठी विचारलं तर फक्त एक्झाम्पल आणि डेफिनेशन. ठीक आहे, देन बघा सोल्युशन आपण बघूया त्याचं की when F1 आर क्रॉस विथ इट्स रेसेसिव्ह पॅरेंट, जेव्हा F1 ला त्याच्या रेसेसिव्ह पॅरेंट सोबत क्रॉस केलं जातं, व्हॉट इज द F1, कॅपिटल टी स्मॉल टी, and what is the recessive parent, small t small t. Again the small t will produce the all gametes with small t. That recessive parent will produce the either the pollen grain of a small t or an egg of a small t. Then that F1R, F1 चं आपण बघितलंय, F1 चे 2 टाईपचे गॅमेट्स इथे तुम्हाला तयार झालेले मिळतील. F1 produces pollen grain with small t and capital T and egg with the capital T and small t. इथं जर आपण F1 ला मेल पॅरेंट म्हणून कन्सिडर केलेला असेल आणि रेसेसिव्ह पॅरेंटला फिमेल पॅरेंट म्हणून कन्सिडर केलेला असेल तर आपल्याला 2 प्रकारचे पोलन ग्रेन F1 कडून मिळतील, सम विथ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कॅपिटल टी अँड सम पोलन ग्रेन्स विथ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन स्मॉल टी. आणि रेसेसिव्ह पॅरेंटचे आपल्याला एक कन्सिडर करावं लागतील, म्हणजे F1 चे पोलन ग्रेन रेसेसिव्ह पॅरेंटवर टाकायचे. ठीक आहे, जर आपण रेसेसिव्ह पॅरेंटला मेल पॅरेंट म्हणून कन्सिडर करत असू तर आपल्याला पोलन ग्रेन एकाच प्रकारचे मिळतील, दॅट कंटेन द स्मॉल टी. बट F1 having, if it is a female type, then it will produces the 2 types of ovaries, 2 types of eggs, that some with the capital T and some with the small t. On taking the Punnett square ni जर आपण गॅमेट्सचं फर्टिलायझेशन घडवून आणलं तर बघा that F1 will produces 2 types of gamete on segregation. Segregation means separation of genes on a self egg. बाय द गॅमेट फॉर्मेशन, गॅमेट तयार करतानाच्या वेळी जीन्स जेव्हा सेपरेट होतात त्या सेपरेशनला आपण काय म्हणू, सेग्रिगेशन म्हणू. कॅपिटल टी स्मॉल टी आणि रेसेसिव्ह पॅरेंट कडून एकच गॅमेट तयार होईल, स्मॉल टी. काय येईल, कॅपिटल टी स्मॉल टी दॅट इज द टॉल अँड स्मॉल टी दॅट इज ड्वार्फ. म्हणजे टेस्ट क्रॉसचा रिझल्ट काय येतो तर काही टॉल आणि काही ड्वार्फ, म्हणजे 50% टॉल येतील आणि 50% काय येतील, ड्वार्फ येतील. ठीक आहे, दॅट 50% टॉल अँड 50% ड्वार्फ मीन्स टॉल आणि ड्वार्फचा रेशो आपल्याला बघायला मिळेल. तो कसा येतो, 1:1 येतो. म्हणजे फिनोटिपिक रेशो, मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरचा रेशो आपल्याला काय बघायला मिळेल, 1:1. दॅट टॉल इज टू ड्वार्फ रेशो 1:1 असेल. आणि जिनोटिपिक रेशो कसा बघायला मिळेल, 1:1. दॅट 1 इज विथ कॅपिटल टी स्मॉल टी अँड 1 इज विथ स्मॉल टी. आता बघा दॅट when F1 hybrids are backwardly crossed with its dominant parent, then the all organism will be that tall. जेव्हा F1 चा क्रॉस डॉमिनंट पॅरेंट सोबत होतो, रिझल्टंट ऑफस्प्रिंग्स
नेक्स्ट F2 जनरेशनचे ऑफस्प्रिंग्स सगळे टॉल होतात. देन वी कॅनॉट रिकॉग्नाइज इन बिटवीन देम. आपल्याला त्याच्यातलं ओळखू येत नाही जीनोटाइप. But when F1 hybrid are reversely or backwardly crossed with their recessive parent, then some plants are tall and some are dwarf. That means the result of test cross is the mixture of tall and dwarf plant in the same field. But result of back cross that will give all the tall plant. म्हणजे आपल्याला सेम अँड सेम रिझल्ट पाहिजे तर वी कॅन अप्लाय द बॅक क्रॉस. बट आपल्याला रेसेसिव्ह ट्रेड्स जर पुन्हा इंट्रोड्यूस करायचे, नॅचरली काय होतं बघा की होमोझायगस पॅरेंट आहे टॉल आणि ड्वार्फ. F1 चा रिझल्ट काय मिळतो? टॉलच. In F1 we cannot get the recessive traits in F1 generation. We are getting only one trait, only one character in F1 generation. Again on the selfing of F1 we are getting that tall as well as dwarf, means dominant as well as recessive character. Means for the recessive character we are waiting for the one generation. आपल्याला एका जनरेशन करता वेट करायला लागतंय. त्यामुळे जर आपल्याला रेसेसिव्ह ट्रेट लवकर हवा असेल तर आपण टेस्ट क्रॉस अप्लाय करू शकतो. ठीक आहे. आपण क्रॉस नंतर काय बघितलेलं आहे? फिनोटिपिक रेशो इज 1:1, दॅट इज टॉल इज टू ड्वार्फ. मीन्स 50% पॉप्युलेशन इज टॉल अँड 50% इज ड्वार्फ. आपण 2 पैकी बघितलंय तर एक टॉल अँड ड्वार्फ येतो. 4 पैकी बघितलं तर 2 टॉल आणि 2 ड्वार्फ येतील. देन दॅट जीनोटिपिक रेशो इज 1:1, दॅट 1 इज विथ कॅपिटल टी स्मॉल टी, अनदर विथ स्मॉल टी स्मॉल टी. आपल्याला फक्त जरी नीटच्या क्वेश्चन मध्ये संख्या दिलेली असेल तरी आपल्याला हाच रेशो तिथे अप्लाय करावा लागेल. ठीक आहे. अँड वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट रिलेटेड विथ दिस क्रॉस दॅट फिनोटिपिक अँड जीनोटिपिक रेशो ऑफ टेस्ट क्रॉस इज सेम ऑर सिमिलर. आणि ठीक आहे, या क्रॉस मध्ये फिनोटिपिक आणि जीनोटिपिक रेशो कसा असतो? सेम असतो, सिमिलर असतो. बॅक क्रॉस मध्ये फिनोटिपिक रेशो काय? 100% टॉप आणि जीनोटिपिक रेशो काय? 1:1. पण इथे फिनोटिपिक आणि जीनोटिपिक रेशो काय मिळेल तुम्हाला? 1:1 मिळेल. ठीक आहे. देन वी आर गोइंग टू सी द युजेस ऑफ दिस टेस्ट क्रॉस दॅट टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ F1. Again, when there is a cross between a homozygous tall and homozygous dwarf, we are getting the F1 hybrid that are tall. We can't say the hybrid to the F1. आपण F1 ला हायब्रिड नाही म्हणू शकत कारण आपण चेक केलेलं नाही. पण जर F1 चे जीनोटाइप आपल्याला माहित करून घ्यायचं आहे, दॅट टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ F1, फर्स्ट फिलियल जनरेशनचं जीनोटाइप माहित करून घ्यायचं असेल, इफ द F1 is crossed with its dominant parent, when we apply the back cross, then all individuals will be tall. Then we cannot find out the genotype of F1. But when an individual with the heterozygous genotype and it is crossed with the recessive parent and it will give the phenotypic and genotypic ratio 1:1. जेव्हा एखादा इंडिव्हिज्युअल जर हेट्रोझायगस असेल, क्वेश्चन मार्क हेट्रोझायगस आहे का होमोझायगस? होमोझायगस आहे, सगळे ऑफस्प्रिंग सिमिलर तयार होतात. पण आपल्याला आयडेंटिफाय नाही करता येणार या टॉलमध्ये त्या टॉलमध्ये. पण हेट्रोझायगस इंडिव्हिज्युअल असेल तर तो रेसेसिव्ह पॅरेंट सोबत क्रॉस केल्यानंतर काय प्रोड्यूस करतो? इफ F1 individual is heterozygous, then it will produces mixture of or differential character of two offsprings with recessive parent. जर रेसेसिव्ह पॅरेंट सोबत क्रॉस केल्यानंतर 2 वेगवेगळे कॅरेक्टरचे ऑफस्प्रिंग्स तयार होत असतील तर F1 हे 100% हेट्रोझायगस आहे. म्हणजेच F1 चं जीनोटाइप माहित करून घेण्यासाठी आपल्याला हे टेस्ट क्रॉस करावा लागेल. The name itself indicate to test the genotype of F1 hybrid, to test the genotype of an unknown individual, the individual with the unknown genotype. Okay. Then second, in a crop improvement programs, in a crop breeding program, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट मध्ये किंवा क्रॉप इम्प्रुव्हमेंट मध्ये आपण क्रॉस फर्टिलायझेशन अप्लाय करतोय, सेल्फ फर्टिलायझेशन किंवा सेल्फ ब्रीडिंग अप्लाय करतो. वी कॅन ऑल्सो अप्लाय द बॅक क्रॉसेस, आउट क्रॉसेस इज देयर, बट द रेसेसिव्ह बॅक क्रॉस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस, अँड दॅट टेस्ट क्रॉस इट इज युज्ड इन द क्रॉप इम्प्रुव्हमेंट वेन वी आर हॅव्हिंग द रेसेसिव्ह ट्रेट. जर एखादा चांगला असेल, एखादा ट्रेट खूप कमी याच्यात उत्पन्न होतोय, सपोज एक मँगो आहे, त्याची साईज लहान आहे, त्याची डिसीज रेजिस्टंट कॅपॅसिटी चांगली नाही आहे, पण त्याच्या आंब्याची टेस्ट चांगली आहे. अँड पण अनदर मँगो विथ द बेटर डिसीज रेजिस्टंट कॅपॅसिटी, द बिग साईज ऑफ मँगो, बट very low grading taste of that mango. Then if they are
crossed with each other, we are getting F1. F1 is dominant in F1 आपल्याला चांगलं मिळाले, त्याचे मँगो चांगले डिसीज रेजिस्टंट कॅपॅसिटी, पण आपल्याला पुन्हा पुन्हा चव चांगली पाहिजे मँगोची, तर आपण त्याला त्याच्या रेसेसिव्ह पॅरेंट सोबत पुन्हा क्रॉस करता येईल आपल्याला. म्हणजे आपल्याला क्रॉपचं इम्प्रुव्हमेंट करायचं असेल एखाद्या कॅरेक्टरमध्ये, तर आपल्याला टेस्ट क्रॉस काय करता येईल, अप्लाय करता येईल. अगेन द थर्ड वन, टू इंट्रोड्यूस द रेसेसिव्ह ट्रेट. आपल्याला वाटतं की द रेसेसिव्ह ट्रेट्स इज ऑलवेज बॅड वन, इट इज नॉट डिझायर्ड टाईप ऑफ वन. पण ते तसं नसतं. नॉट ऑलवेज द रेसेसिव्ह ट्रेट्स आर नॉन डिझायर्ड, किंवा आपण त्याला नेहमी असं नाही म्हणू शकत की रेसेसिव्ह ट्रेट खराब असतील. तर रेसेसिव्ह ट्रेट्स जर परत पाहिजे असतील आपल्याला, इफ अ प्लांट हॅव्हिंग अ ड्वार्फ हाईट बट दॅट इज हॅव्हिंग अ बेटर विगर, दॅट इज हॅव्हिंग अ बेटर यील्ड, देन वी शुड अप्लाय द टेस्ट क्रॉस. जर रेसेसिव्ह ट्रेट्स चांगले तर ते आपल्याला अप्लाय करायचे असतील तर आपल्याला, कारण जिनोटिपिक आणि फिनोटिपिक रेशोमध्ये आपल्याला ड्वार्फ कॅरेक्टर पुन्हा मिळतात, रिंकल्ड शेप ऑफ कॅरेक्टर पुन्हा मिळतात, दॅट येलो पॉड्स पुन्हा मिळतात, म्हणजे जसं F2 मध्ये मिळत आहे. पण F2 मध्ये एक लक्षात ठेवा, मोनोहायब्रिड क्रॉसमध्ये F2 जनरेशन मध्ये आपल्याला रेसेसिव्ह ट्रेट्स हे ओनली 25% मध्ये मिळतात, 75 to 25, 3:1 रेशोमध्ये. इथे आपल्याला ते 50-50% मध्ये मिळतात. तर रेसेसिव्ह ट्रेट जास्त प्रमाणात पाहिजे असेल तर वी कॅन अप्लाय द टेस्ट क्रॉस ऍज कम्पेअर टू द मोनोहायब्रिड क्रॉसचा F2. मोनोहायब्रिड क्रॉसमध्ये जे F2 जनरेशन आपण अप्लाय करतोय त्यापेक्षा टेस्ट क्रॉस सोपा जाईल. देन द फोर्थ वन, टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ अ डॉमिनंट फिनोटाइप. You know the genotype, the genetic constitution, that is the genomic condition of dominant phenotype. You are knowing the phenotype, that is the external character. And what is the dominant phenotype? Dominant phenotype, that is the tall. Recessive phenotype, dwarf. Dominant phenotype, round. And recessive phenotype, that is the wrinkled shape of a seed. Dominant phenotype, that is the green color of pod. And recessive phenotype, that is the yellow color of a pod. ठीक है? जेव्हा आपल्याला डॉमिनंट फिनोटाइपचं जिनोटाइप आपल्याला माहित करून घ्यायचंय. डॉमिनंट फिनोटाइप मीन्स अ टॉल हाइट ऑफ अ प्लांट. इफ इट इज अ फाइंड आउट द जिनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट. सपोज वेन वी आर, आपण जर एखाद्या गार्डन मधून फिरत असतो, आपल्याला एक टॉल प्लांट दिसलेला आहे आणि आपल्याला एक ड्वार्फ प्लांट दिसलेला आहे, that we are 100% sure about the dwarf height of that plant. That dwarf is a homozygous dwarf. That dwarf is a recessive trait and it is made up of identical allele. But when we are seeing the tall plant, then we don't know about the genotype of that tallness. That either is a homozygous tall with a capital T, or it is made up of a capital T small t. जर एखादं उंच मटारचं झाड दिसलं आपल्याला तर आपण सांगू शकत नाही की हे होमोझायगस टॉल आहे का हेट्रोझायगस टॉल आहे. बट विथ द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस वरून आपल्याला सांगता येईल की ते हेट्रोझायगस टॉल आहे का होमोझायगस टॉल आहे. ठीक आहे. आपल्याला जर एखादा सीड्सचं एक पॅकेट दिलेलं आहे की हे याचे जिनोटाइप माहित करून घ्यायचं झाल्यास आपण ते सीड्स लावू, त्याला रेस करू आणि मग त्याचा रेसेसिव्ह पॅरेंट आपल्याला द्यावा लागेल आणि त्याला त्याच्या रेसेसिव्ह पॅरेंट सोबत क्रॉस करू आणि मग रिझल्ट वरून आपण ठरवू ते होमोझायगस आहे का हेट्रोझायगस आहे. तर ठीक आहे, आपण बघू. वन प्लांट इट इज अ टॉल विथ अ टॉल हाईट. एक प्लांट आहे, टॉल हाईट आहे. मग आपल्याला दोन क्वेश्चन अराइज होतात. तर देर इज अरायझिंग ऑफ टू क्वेश्चन्स, आयदर इट इज होमोझायगस और हेट्रोझायगस. Two question mark are there, and if it is a heterozygous, first question साठी we should find out the answer to the first question, that if that we are observing a plant with a tall height, if it is a homozygous, काय असेल? It will produce all gametes with the capital T, and if it is crossed with, जर ते होमोझायगस असेल आणि आपण त्याला रेसेसिव्ह पॅरेंट सोबत क्रॉस करू तर रिझल्टंट ऑफस्प्रिंग्स काय होतात? कॅपिटल टी स्मॉल टी, capital T small t, capital T small t, and fourth one is also capital T small t. Means 100% tall offsprings are there. The resultant offsprings are with the tall height. एक प्लांट आपण गार्डन मध्ये ऑब्झर्व केलंय. आपल्याला जर ते होमोझायगस वाटलं, आपण त्याचा रेसेसिव्ह पॅरेंट सोबत क्रॉस केला आणि रिझल्टंट ऑफस्प्रिंग जर आपल्याला 100% टॉल मिळाले तर अननोन जिनोटाइप काय असेल? होमोझायगस असेल. If a plant is crossed with a recessive parent, if a plant with a tall height and it is crossed with its recessive parent, that is the homozygous dwarf heighted pea plant,
देन म्हणजे आपल्याला एक टॉल पी प्लांट दिसलाय, त्याला ड्वार्फ पी प्लांट सोबत क्रॉस केल्यानंतर सगळे प्लांट टॉल आले, तर ते प्लांट कसं होतं आपल्याला दिसलेलं, दॅट इज होमोझायगस. ते होमोझायगस होतं. म्हणजे आपल्याला दिसून येणाऱ्या कॅरेक्टर बद्दल शंका उपस्थित होत असेल तर आपण त्याचा क्रॉस रेसेसिव्ह पॅरेंट सोबत करायचा. इफ अ प्लांट unknown genotype plant that consider as if it is a cross with a recessive parent and the resultant offsprings are 100% tall, then the unknown genotype is homozygous. तर ते प्लांट कसं असेल, homozygous tall असेल. The second question arises if the plant is a heterozygous. जर आपण त्या ऑब्झर्विंग प्लांटचा रेसेसिव्ह पॅरेंट सोबत क्रॉस केला तर हेट्रोझायगस जर असेल तर कॅपिटल टी स्मॉल टी, capital T, small t, small t, small t, and small t, small t. Means we are getting a 50% tall and a 50% dwarf character on crossing with its recessive parent. Then that unknown genotype plant is 100% heterozygous. जर त्या प्लांटचा टॉल प्लांटचा आपण जर रेसेसिव्ह पॅरेंट ड्वार्फ प्लांट सोबत क्रॉस केला आणि जर आपल्याला अर्धे टॉल आणि अर्धे ड्वार्फ हाईटचे प्लांट मिळत असतील तर नक्की ते ऑब्झर्व केलेलं प्लांट कसं आहे, हेट्रोझायगस हाईटचं आहे. म्हणजे तुम्हाला हे फोर्थ जे यूज किंवा सिग्निफिकन्स होता ते इथे एक्सप्लेन झालेलं मिळेल की टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ अ डॉमिनंट फिनोटाइप. मीन्स द डॉमिनंट फिनोटाइप्स आर अ राउंड शेप ऑफ अ सीड, green color of a pod, that inflated seed, pod shape, सरळ शेंगा असणं, that axial position of a flower, हे सगळे जे डॉमिनंट फिनोटाइप आहेत तर दोन प्रकारे दिसतात आपल्याला. राऊंड शेप आपल्याला कसा दिसतो, विथ द कॅपिटल आर अँड विथ द कॅपिटल आर स्मॉल आर. जर तुम्ही एखाद्या सीडचा शेप ऑब्झर्व करत असाल तर यू डोंट शुअर अबाउट द होमोझायगोसिटी और हेट्रोझायगोसिटी ऑफ that seeds. That means to know the homozygosity and heterozygosity of a plant, that test cross is also applicable. म्हणजे एखाद्या प्लांटची होमोझायगोसिटी किंवा हेट्रोझायगोसिटी म्हणजेच जीनोटाइप माहित करून देण्यासाठी सुद्धा आपल्याला टेस्ट क्रॉस कसा होतो, हेल्पफुल ठरतो. देन आपण हा एक इथे टेस्ट क्रॉस बघितलेला आहे. तुम्ही होमवर्क साठी हे 2-3 टेस्ट क्रॉस करू शकता. दॅट कॅपिटल आर स्मॉल आर विथ स्मॉल आर, capital G small g with the small g small g. These are the test crosses. F1 hybrids are crossed with backward to the recessive parent. Again, we will revise this total part of today's part. That test cross, what is the definition? A cross of a F1 hybrid with its homozygous recessive parent. One individual is F1 hybrid, another individual is homozygous recessive parent. ठीक है. Then example, when tall crossed with dwarf, both are homozygous, they will produce as the F1 hybrid with capital T small t, and that F1 hybrid crossed with its recessive parent, capital T small t crossed with small t small t. Recessive parents forms all gametes with small t, and F1 hybrids are forms some gametes with capital T and 50% gametes with the small t. On getting punnets here, we are getting the phenotypic ratio 1:1, tall is to dwarf, 1:1 ratio है तो 50% tall and 50% dwarf plants are there. And genotypic ratio is again 1:1, one with capital T small t, another is with small t small t. And the best statement for the test cross is phenotypic and genotypic ratio is same for the test cross. Test cross साठी कसं असतं, सेम असतं. Then बॅक क्रॉस साठी जिनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो कसा असतो, बॅक क्रॉस साठी फिनोटिपिक रेशो 100% टॉल असतो आणि जिनोटिपिक रेशो हा कसा असतो 1:1, one is with capital T, another with the capital T small t, all are tall. Then uses or the significance बघूयात आपण या क्रॉसचे. To find out the genotype of unknown individual or to find out the genotype of F1. F1 जी surety, either it will be a homozygous or a heterozygous. That to know the homozygosity or heterozygosity of F1, test cross is conducted. Then in crop breeding or improvement programs, the test cross is applicable. To introduce the recessive traits, again the test cross is used. रेसेसिव्ह ट्रेट्सला परत मिळवायचं असेल तर F2 मध्ये कमी प्रमाणात रेसेसिव्ह ट्रेट मिळतात. 50% प्रमाणात जर रेसेसिव्ह ट्रेट मिळवायचे असतील तर टेस्ट क्रॉस करावा लागेल. अँड टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ अ डॉमिनंट फिनोटाइप. जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक फॅक्टर्स, जीन्स कसे आहेत कुणाचे,
डॉमिनंट फिनोटाइपचे. फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल कॅरेक्टर. कुठलं एक्सटर्नल कॅरेक्टर डॉमिनंट आहे? टॉल डॉमिनंट आहे. शेपमध्ये राऊंड डॉमिनंट आहे. तर डॉमिनंट फिनोटाइपचे जिनोटाइप माहित करून घेण्यासाठी सुद्धा आपल्याला या क्रॉसचा उपयोग करता येतो. दॅट इफ अ प्लांट इट इज अ टॉल, if it will homozygous, then with recessive parent it will produce 100% tall, and then it will be considered as a homozygous. If it will be heterozygous, then with recessive parent, on cross with recessive parent, it will produce 50% offsprings with a tall character and 50% offsprings with bark character. दोन प्रकारचे कॅरेक्टर मिळाला तर नक्की इंडिव्हिज्युअल हेट्रोझायगस आहे. एकाच प्रकारचे कॅरेक्टर मिळाले, 100% कॅरेक्टर टॉल मिळाले तर इंडिव्हिज्युअल होमोझायगस आहे. And with the help of test cross, we can find out the genotype of a dominant phenotype. This is the test cross. खूप सारे बोर्डमध्ये क्वेश्चन येतात, नीटमध्ये खूप क्रिटिकल क्वेश्चन येतात. त्यासाठी आपल्याला काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. एक लास्टची स्टेटमेंट आपण इथे बघणार आहोत. दॅट टेस्ट क्रॉस इज ऑलवेज बॅक क्रॉस. टेस्ट क्रॉस इट इज अ टाइप ऑफ बॅक क्रॉस. रेसेसिव्ह बॅक क्रॉस इट इज आयदरली कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस इज अ बॅक क्रॉस, बट every back cross is not necessarily a test cross. Describe that statement or prove that statement. असा एक क्वेश्चन येऊ शकतो. Test cross is a back cross, no doubt. Test cross is cross in which F1 hybrid are crossed with any one of its parent. Recessive parent सोबत क्रॉस होते म्हणून तो बॅक क्रॉस आहे. But every back cross is not necessarily a test cross. पण प्रत्येक बॅक क्रॉस हा टेस्ट क्रॉस नसतो. कारण काही बॅक क्रॉस मध्ये इंडिव्हिज्युअल हे डॉमिनंट पॅरेंट सोबत क्रॉस केले जातात. बिकॉज सम बॅक क्रॉसेस आर आउट क्रॉसेस, देअरफॉर एव्हरी बॅक क्रॉस इज नॉट टेस्ट क्रॉस. रिमाइंड दॅट स्टेटमेंट. टेस्ट क्रॉस इज अ बॅक क्रॉस, बट बॅक क्रॉस इज नॉट नेसेसरीली टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस हा बॅक क्रॉसचा प्रकार आहे, पण बॅक क्रॉस मध्ये सगळे टेस्ट क्रॉस नसतात. काही बॅक क्रॉसेस डॉमिनंट पॅरेंट सोबत म्हणजे आउट क्रॉसेस सुद्धा असतात. तर तुम्ही सगळं या व्हिडिओची तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून सगळं घरी रिवाइज करू शकता आणि ही स्टेटमेंट सुद्धा तुम्ही घरी एक्सप्लेन करू शकता. देन अगेन सॉल्व दीज टू एक्झाम्पल, टू क्रॉसेस फॉर द टेस्ट क्रॉसेस. अँड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर comparing the test cross with back cross, and we will learn the dihybrid crosses. Then thank you for today's video. That please like and share my videos and subscribe for my YouTube channel. Thank you.